Hallelujah. Hallelujah. Amen. How many of us feel differently today? ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? Any of you feel different today? Yes or no? Yes. Why? That's right. Last Sunday of the year, 2024 അവസാന ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുക. We have come to the last Sunday of the year. കർത്താവ് നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചു, സകലവിധമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നമ്മെ പരിപാലിച്ചു, ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നു. God has kept us safe throughout this year and brought us to this point. വളരെ വളരെ നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം, പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. Let us be in the presence of the Lord with a grateful heart this morning. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചവരായി മടങ്ങുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ. Let us, the word of God, be useful for us in edification, and also let us leave this place blessed this morning. ഇവിടെ സഭയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സീരീസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. As the church know that I have been talking about the miracles of Jesus this past few weeks. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് സൺഡേയിലും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം വരാതെ എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. Even this last week also I want to continue the theme, also prepare you for the new year as well. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. Luke's Gospel chapter 5 verse 1 through 11. സമയം to save time, Sam will be reading in English. One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonged to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we have worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on you will catch men." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Amen. Amen. ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. I want to start with the story. 1000 കണ്ണാടികൾ വെച്ചിരുന്ന ഒരു മിറേഴ്സ് വെച്ചിരുന്ന ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. There's a story regarding a home. They had 100,000 mirrors inside this home. അപ്പോൾ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി അതിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു പട്ടിക്കുട്ടി ഈ 1000 കണ്ണാടികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വീടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. So this little dog heard about this home with 1,000 mirrors inside. അപ്പോൾ പട്ടിക്കുട്ടി തീരുമാനിച്ചു ഇതൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം. So this doggy wanted to go see this house with these 1,000 mirrors. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ പട്ടിക്കുട്ടി ആ വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി. So this dog with the very excitement and joy wanted to go visit this home. എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് അതിൻ്റെ പടവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചാടി കയറി വാലൊക്കെ ആട്ടി വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. This dog was wagging his tail and with much joy climbed up the stairs to go enter this home. അപ്പം വലിയ സന്തോഷം സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ആ പട്ടിക്കുട്ടി ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. So this dog is going with great joy and a smile on his face to enter this home. എന്നിട്ട് ആ വീടിന്റെ ഡോർവേ ആയപ്പോൾ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി. So as he was at the doorway, he peeked into the house. ചെവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് വാലൊക്കെ ആട്ടി ഇങ്ങനെ പട്ടിക്കുട്ടി അതിലേക്ക് നോക്കി.
His ears were listening and also his tail were wagging. ആ പട്ടിക്കുട്ടിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. So this dog was, to his amazement, saw this sight. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള 1000 പട്ടിക്കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അകത്ത് വാലാട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. So this dog saw thousands of dogs inside wagging their tail as well. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി, ഒരു ചിരി ചിരിച്ചു. So this dog was laughing. അപ്പൊ 1000 പട്ടിക്കുട്ടികളും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. So the 1000 dogs inside were also laughing. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പട്ടിക്കുട്ടി ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. So this dog went back home. അപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ പോയത്, ദിസ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ പ്ലേസ്, ഐ വിൽ കം ബാക്ക് അഗൈൻ. The dog was saying that this is a wonderful place, I will come back again to this place. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് വേറൊരു പട്ടിക്കുട്ടിയും പോയി. So hearing this news, another dog decided to go visit. അത് അത്രയും സന്തോഷമൊന്നുള്ളൊരു പട്ടിയല്ല. And this dog was not as happy as the previous dog. അപ്പം പതിയെ പടവുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി ചെന്നു. So he slowly climbed up the stairs. തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി ആ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു, ആ വാതിൽക്കൽ നിന്നു. He had his head bowed and he was not very happy at the door. അകത്തേക്ക് പതുക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ ഫ്രണ്ട്ലി ഒന്നും അല്ലാത്ത 1000 പട്ടിക്കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. So as he was looking inside, he saw another 1000 dogs who were not very happy and gloomy. അത്രയും പട്ടികളെ കണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രൗൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And he saw those dogs and started growling. അപ്പം കേട്ടു 1000 പട്ടികളും അതുപോലെ പട്ടിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഗ്രൗൾ ചെയ്തു. So he saw thousands of dogs responding to his growling and growling just like him. തിരിച്ചു പോന്നപ്പം പറഞ്ഞു, ഇതൊരു മഹാഭയങ്കര ടെറിബിൾ പ്ലേസാ. And as he was leaving the house, he said, this is such a terrible place. ഇനി മേലാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരത്തില്ല. I will never come back to this place. All the faces, ഈ ലോകത്തിലുള്ള മുഖങ്ങളെല്ലാം കണ്ണാടികളാണ്. All the faces on this earth are mirrors that reflects. നമ്മൾ നോക്കുമ്പം കാണുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഭാവങ്ങളാ ഓരോരുത്തരിലും കാണുന്നത്. What we see ourselves is the reflection of who we are in those mirrors. മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും അനുഗ്രഹിക്കാനും എല്ലാം കഴിവുകൾ ഉള്ളവരാ നമ്മൾ. And we are the ones who have the abilities to bless others, to make others laugh, to make others cry. We have all those abilities. പക്ഷേ നമ്മൾ ചിരിക്കുകയില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Many times we decide that we will not smile. നമ്മൾ ബലം പിടിച്ചേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കും. And we are, forcing ourselves not to smile. കർത്താവിനെ ആരോ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് എ ജോളി ലൈഫ്. Somebody said Christian life must be a jolly life. ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റിയാൽ പിന്നെ എവിടെയാ സന്തോഷിക്കാൻ If you cannot enjoy your Christian life, where else can you rejoice? നമുക്ക് ഉള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം. We should be able to laugh and be joyful with considering all the blessings we have. നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച വേദഭാഗം വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗമാണ്. It is the portion that we read this morning is a very significant portion. ഇത് നമ്മളിൽ ആർക്കെങ്കിലും പുതുതാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. I do not think this is new to any of you. വളരെ വലിയ പരാജയത്തിന്റെ നടുവിൽ സംഭവിച്ച ഒരു അത്ഭുതമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. We see a miracle that happened among the failures somebody faced. failures എന്ന് പറയുന്ന പരാജയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സർവ്വസാധാരണമാണ്. Failures are very common. It could happen to anyone. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആധികാരികത എന്ന് പറയുന്നത് വിജയങ്ങൾ മാത്രമല്ല പരാജയങ്ങളും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. The significance of the word of God is not only victories but also failures. ദൈവദാസന്മാരുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളെല്ലാം വളരെ സത്യസന്ധമായി ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. The ebb and flow of godly people are recorded in the word of God. കർമ്മേൽ പർവ്വതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തീ ഇറക്കുന്ന ഏലിയാവിനെ മാത്രമല്ല അവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. We not only see the Elijah that brought fire on Mount Carmel. ബെർശേബ മരുഭൂമിയിലെ ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് suicidal tendency express ചെയ്യുന്ന ഏലിയാവിനെയും കാണുന്നുണ്ട്. But we also see Elijah who has suicidal tendencies in the desert under the tree, juniper tree, and he's saying I want to die. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളത്. And that is why we have belief in the authority of the word of God. കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മധുരം പുരട്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമല്ല. This is not a book that is sugar coated. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉള്ളതുപോലെ വരച്ചു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. It reveals the realities that just the way they are. ഇവിടെയും അങ്ങനെ പത്രോസിന്റെയും കൂടെയുള്ളവരുടെയും ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. So here we see a situation of Peter
and what he went through in his life. പത്രോസ് തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, In his own Peter's fisherman's terms, പത്രോസ് പറയാവുന്ന അതാ ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. and he's saying, Lord, we have worked hard all night but we didn't catch anything. വലിയ പരാജയമായിരുന്നു. It was such a miserable failure. ഞങ്ങളുടെ ഈ വലിയ എഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും പേര് വന്ന് വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ഒന്നും പിടിച്ചില്ല. And we all together as a team, we worked hard but we didn't catch anything. അപ്പൊ നോക്കണേ, രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച പത്രോസും കൂടെയുള്ളവരും But the people who are with Peter, who worked all night, labored all വളരെ night, ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന്, they were very tired. ശാരീരികമായി വളരെ ക്ഷീണിച്ച്, They lost all the energy. They were very tired. അവരുടെ ശരീരത്തിന് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. They need rest for their bodies. അവരുടെ മനസ്സ് ക്ഷീണിച്ചു ഒന്നും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവർ And they നിരാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. were also disheartened because they didn't catch anything. അപ്പൊ അവര് മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പടകുകളിൽ നിന്നിറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. It is written that they got off the boat and they were washing their nets in the morning as they were leaving. വല കഴുകുന്നത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നതാ? What is the significance of washing their net mean? ഇനി ഒരു ക്യാച്ചിന്, ഒരു മീൻപിടുത്തത്തിന് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ലെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണത്. That means they're done with the work. They're not going to go back to catch ഇനി ഞങ്ങൾ now. ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. We're going back home. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് യേശു അവിടെ വരുന്നത്. And that is the time Jesus is at the shore. യേശു അവരെ നേരിടുന്നു. And Jesus is facing them. എന്നിട്ട് അവരെ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാക്കുന്നു, ഒരു പരീക്ഷ അവർക്ക് നൽകുന്നു. Jesus is giving them a test. യേശു അവരുടെ പടകിലേക്ക്, ശിമോനുള്ളതായ പത്രോസിനുള്ളതായ പടകിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. Jesus entered the boat that belonged to Simon. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. And sitting on the boat, he was talking to the people around him. അവന് ഉപദേശിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് After he spoke to the people, പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, പുട്ട് ഔട്ട് യുവർ ബോട്ട് ഇൻടു ദ ഡീപ്പ്, ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കിയിട്ട് വലയിറക്കാൻ പറഞ്ഞു. he told Peter to put his boat out into the deep. അപ്പം പത്രോസിന് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി. So Peter was amazed. നസ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു തച്ചൻ, Here's a carpenter from Nazareth. ഇപ്പം ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഒരു ടീച്ചറായി തീർന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. Now his profession is a teacher. ജീവിതം മുഴുവൻ മീൻ പിടിച്ചു വളർന്ന, മീൻപിടുത്തത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് വരെ നേടിയിട്ടുള്ള എന്നോട് പറയുക, ഇനിയും ഒരു മീൻപിടുത്തത്തിന് പോകാനായിട്ട്. And here I am, an expert in fishing, and I have a doctorate in fishing. He's telling me to move my boat to the deep. അപ്പം പത്രോസ് പറയാ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചതാ. Peter is saying, Lord, we have worked hard all night. പക്ഷെ പിന്നെ ഗത്യന്തരം ഒന്നുമില്ലല്ലോ, നീ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. But we worked hard all night, but if by your word saying that, we will do so. കർത്താവിനെ അനുസരിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. We know what happened because they obeyed Jesus. ഹ്യൂജ് ക്യാച്ച് ഓഫ് മെനി ഫിഷ്, ഒരുപാട് മത്സ്യങ്ങൾ വലയ്ക്കകത്ത് കയറി വല നിറഞ്ഞു. They were astonished by the big catch of fish that was in the net. വല പൊട്ടുമാറായെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. It is written that the net was about to break. അങ്ങനെ അവരുടെ വല പൊട്ടുമാറായതുകൊണ്ട് അവർ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ, പങ്കാളികളെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. Because their net was about to burst, so they called their friends to come and help ഒരു them. പടക് കൂടെ വന്നു, ആ വലയിലും നിറച്ച് ആ പടകിലും നിറച്ചു. Another boat came and they also filled that boat, and still there were fish left. ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക, പത്രോസിനും കൂടെയുള്ളവർക്കും സംഭ്രമം പിടിച്ചു. And there it is written that they were astonished people, Peter and his friends. പത്രോസ് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, And Peter fell at the knees of Jesus. കർത്താവേ, പാപിയായ എന്നെ വിട്ട് പോകണമേ. And he said, go away from me, Lord, because I'm a sinful man. യേശു കർത്താവരുടെ കൺഫെഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. Jesus acknowledged and accepted their confession. അവരെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് And സ്വീകരിക്കുന്നു. he accept them as his disciples. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാണ്. And Jesus tells them, don't be afraid, you will be fishers of men from now on. അവരെല്ലാം വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു. They left everything that they had and followed Jesus. ഇത്ര വലിയ പരാജയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അവരെ രക്ഷിച്ച് തന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാക്കിയത്. Here we see Jesus approaching them and from their utter failure making them successful. ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മിൽ പലരും പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലായിരിക്കാം ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത്. Maybe some of you are sitting here, come to the point in this end of the year, you may be going through failures in your life. ഒരുപക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Maybe you are haunted by the remembrance of failures in your life.
ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള പരാജയങ്ങളുടെ കോൺസിക്വൻസസ്, പരിണിത ഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Maybe you are harmed or you're alarmed by those consequences, those thoughts or ഇത്രയും failures. വലിയ പരാജയങ്ങളിൽ കൂടെ പോയ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടോ എന്ന് You ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. may be asking, how can I get out of this failure mode that I am in, or the memories of those failures? തകർന്നു കിടക്കുന്ന ജീവിതാവസ്ഥകളിൽ നിന്നൊരു വിടുതൽ ഉണ്ടോ എന്ന് You ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. may be asking yourself, how can I come out of this brokenness that I'm in? എൻ്റെ വേദനകളും എൻ്റെ രോഗവും എല്ലാം സൗഖ്യമായി ആരോഗ്യമായി എന്ന് തീരും. How will I be be relieved all the pain and the suffering that I'm going through? എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും സന്തോഷമായിട്ട് എന്ന് മാറും. How will my sorrows and my pain be joy again? എൻ്റെ ഭയവും ചിന്താകുലവും എന്നാണ് ഒരു ആശ്വാസമായി കർത്താവിലുള്ള ഉറപ്പായി മാറുന്നത്. When will my worries and my anxiety would be something that I'm hopeful in Jesus? എന്നുള്ള ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ If you are sitting here with those thoughts in your mind, നമുക്ക് ഈ പാസേജ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. let us look at this passage very carefully. നമുക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി ഇതിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ I വിശ്വസിക്കുന്നു. truly believe the response to your questions are here. യേശുവിന്റെ കൽപ്പന നോക്കാം. Let us look at the commandments of Jesus. പത്രോസിന്റെ അനുസരണം നോക്കാം. Let us look at the obedience of Peter. അവിടെ നടന്ന അത്ഭുതം നോക്കാം. Let us look at the miracle, what happened. അവരിൽ വന്ന പ്രതികരണം നോക്കാം. Let us look at the responses from അവര് these people. കർത്താവിനെ പിൻപറ്റാൻ തുടങ്ങിയത് നോക്കാം. Let us look at them following Jesus from that point on. എങ്ങനെയാ നമ്മളും ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നത്? How will we prepare for such a miracle in our lives? ഒന്നാമത്, First thing, be ready for a recasting, be willing to change. നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മളൊരു വില്ലിംഗ്നെസ് നമ്മൾ കാണിക്കണം. അത് 5-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതിന് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞല്ലോ. And that is what I read in verse 5, and I repeated. നാഥ, രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു, Lord, we have worked all night hard. എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിങ്കൽ ഞാൻ വലയിറക്കാം. But because you say so, I will let down my nets. ഒരു ചേഞ്ചിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കം ഉണ്ടാകണം ഈ വർഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ. And as we come to the close of this year, you must be prepared for a change. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ Before you enter the new year, ഒരു ചേഞ്ചിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കം എത്ര പേർക്കുണ്ട്? how many of you are prepared or willing for a change? പത്രോസിനെ യേശു വെല്ലുവിളിക്കുക. And Jesus is challenging Peter here. ഒരു ഫ്രഷ് ആൻഡ് അൺയൂഷ്വൽ മെത്തേഡിന് വേണ്ടി. And he is approaching or asking Peter for an unusual new method. സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസമല്ല. This is not an ordinary event that happened here. ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ഫിഷിംഗ് അല്ല. This is not a traditional way of fishing. ഒരുപക്ഷെ ഫിഷിങ്ങിന് പോയിട്ടുള്ള പലരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. And some of you may have gone fishing. I know that you have experience. ആഴക്കടലിൽ പോയിട്ടുള്ളവരും ദൂരെ ഒരുപാട് ദൂരം പോകാതെയൊക്കെ ഫിഷ് ചെയ്തവരും കാണും. There may be people who have gone to the deep sea as well as in the shallow waters. പിന്നെ കരയ്ക്കിരുന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്ന മിടുക്കന്മാരും കാണും. And there might be people who are smart enough to fish from the shore. ഏതായാലും ഫിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്നേക്കാൾ അധികം ഗ്രാഹ്യമുള്ളവർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. I truly believe that those who are sitting here knows about fishing more than I do. ഞാനൊരു ചൂണ്ടയിടാൻ പോലും പോയിട്ടില്ല. I have not even put a hook out there. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന് അടുത്ത് ആകെയുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ചിറയാ. And we only had a temple and a pond next to where I live. അവിടെ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല. And nobody other than Hindus were allowed to go in there. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിട്ടേ ഇല്ല. So I have never went fishing in my life. വായിച്ചുള്ള അറിവാകട്ടോ. Only knowledge from reading something. വായിച്ചുള്ള അറിവ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. I'm going to tell you what I know from ഡീപ് reading. വാട്ടർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആഴക്കടൽ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാത്രി ചെയ്യുന്നതാണ്. And deep water fishing is something you do at night. ഷാലോ വാട്ടറിലാണ് പകൽ സമയത്ത് ഫിഷിംഗിന് In ആളുകൾ. the shallow waters you fish during the day. അതിൽ തന്നെ പ്രഭാതവും പ്രദോഷവുമാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ ഏറ്റവും കൊള്ളാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. Among fishing also the best time is the morning and evening time. കാരണം ആ സമയത്ത് മീൻ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ടൊക്കെ ഫീഡിങ്ങിനായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്ന So സമയം. maybe that is the time fish travel around or move around for looking for bait. ഇപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞ സമയം നോക്കിക്കേ. So look at the time Jesus was talking രാവിലെയും about. അല്ല സന്ധ്യയുമല്ല. And this was not even neither morning or evening. രാത്രിയുമല്ല. Not night. രാത്രി മുഴുവൻ പോയിച്ച് പകലെ തീരത്തോടടുത്ത് വന്ന് വല കഴുകി ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. And this is the time when there was all night they worked and came and washing their nets, they're ready to go home. അപ്പം കർത്താവ് പറയുക,
So Jesus is telling them, ശിമോനെ, forget the usual times. സാധാരണ യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സമയമൊക്കെ നീ അങ്ങ് മറന്നേക്ക്. നിന്റെ സാധാരണയുള്ള സ്ഥലവും മറന്നേക്ക്. And forget the place where you are. സാധാരണയുള്ള മെത്തേഡ് നീ മറക്ക്. Forget the usual method you use. അത് നീ രാത്രി മുഴുവൻ പരിശ്രമിച്ചതല്ലേ? You tried all night to use your methods. എന്നിട്ട് വല്ലതും പിടിച്ചോ? You have not caught anything. ഇനി എന്റെ മെത്തേഡ് ഒന്ന് നോക്കി. But try my method for a change. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഒരു ചേഞ്ചിനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കം. A preparation for a change. ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ എത്ര പേര് ഒരുക്കുവാ? How many of you are willing to make a change? നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Change is something we don't like and we are afraid of change. Right? അത് നാച്ചുറൽ അല്ല, നോർമൽ അല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. We may think change is not normal, it is unusual. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരുപാട് സുരക്ഷിതത്വം ബോധമില്ലായ്മ. And when change comes, we feel insecure. അതുകൊണ്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോണിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാ നമുക്ക് ഏറ്റവും. Many of us like to be in the comfort zone. നമ്മൾ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. Many times we say, I have never done that. ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കമല്ല. And we are not willing to try something we have never done before. Fear of change നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe fear of change something that we all don't like. അതിനെതിരായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സജ്ജമാകണം. And we need to be prepared for some change and be prepared. കർത്താവ് എന്ത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവൻ എന്ത് പറയുന്നു, അത് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങണം. We must be willing to accept whatever the Lord asks us to do. Fear of the unfamiliar. പരിചിതമല്ലാത്ത വഴിയിൽ കൂടെ ഞാൻ നടക്കത്തില്ല. And I will not walk through unfamiliar path. പരിചയമല്ലാത്ത ദിശയിലേക്ക് ഞാൻ പോകത്തില്ല. I will not go in the direction that I'm not familiar. അങ്ങനെയായിരുന്നു അബ്രഹാം ഒരിക്കലും ഇറങ്ങുകയല്ലായിരുന്നു അല്ലേ? If that was the case, Abraham would never leave his birthplace. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, അബ്രഹാമേ, നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും പിതൃഭവനത്തെയും ദേശത്തെ എല്ലാം വിട്ട് ഞാൻ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകും. God told Abraham to leave his place and his relatives and family, everyone, and to go to a place that you have never seen. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഏത് റൗട്ടാ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, എങ്ങനെയുള്ള യാത്രയായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. God did not give much information to Abraham, what kind of direction or what type of journey, none of that. വിളിച്ച ദൈവത്തെ വിശ്വസ്തനെന്ന് എണ്ണി അവൻ And he ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ്. has counted the God who called him faithful, and he left by faith. ഹല്ലേലൂയ. Amen. നമ്മിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ 2025 എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ട്, ഭയമുണ്ടല്ലേ? We may be facing uncertainties about what 2025 may bring. 24 കൂടിയിരുന്ന ദൈവം 25 കൂടി. The God who was with us in 2024, he will be with us in 2025. 24 നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേട്ട ദൈവം 25 കേട്ടു. The one who answered our prayers in 24 is faithful in 25 as well. 25 അവന്റെ സൂര്യൻ ഉദിക്കും. And in 25 also his sun will rise. 25 അവൻ സിംഹാസനസ്ഥനായിരിക്കും. He will be on the throne in 2025 as well. 25 അവന്റെ കരത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാകും. His hand will be able in 2025 as 25 well. അവൻ ജീവിക്കുന്ന And ദൈവമായിരിക്കും. he will be a living God proven to us in 2025. അവന്റെ വാക്കിന് വലയിറക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കം So നമുക്കുണ്ടാകണം. we must be willing to obey his word and put our nets. അവൻ എന്ത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കം ഉണ്ടാകണം. Whatever he dictates me, you must be willing and obedient. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. വർഷാവസാനത്തെങ്കിലും ആരംഭത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളുണ്ട്. There are words that we read at the end of the beginning of the year as well as at the യെശയ്യാ end. പ്രവചനം 43:19 നമുക്ക് പരിചിതമായ വാക്യമാണ്. Isaiah 43:19 we all know familiar. അവിടെ കർത്താവ് പറയും, ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു, The Lord says, I'm going to do something new. അതിപ്പോൾ ഉത്ഭവിക്കും, And it will start today. നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നില്ലയോ? Don't you know? മരുഭൂമിയെ ഞാൻ വഴിയാക്കും, നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നദികളുണ്ടാകും. I will make the wilderness and rivers and the desert into something new. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Amen. അപ്പം പരിചിതമല്ലാത്ത വഴിയെ നടക്കാൻ ചിലപ്പം പറയുമായിരിക്കും ഈ വർഷം കേട്ടോ. So God may ask you to go to unfamiliar territories this year. പല ചേഞ്ചസിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. We may have to go through changes this year. ഇത് പ്രോഫറ്റിക് ആയിട്ട് എടുത്തു. Take it as a prophecy. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഊന്നിയാ ഞാൻ പറയുന്നത്. I'm depending on the word of God. നമ്മുടെ സമയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, നമ്മുടെ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടെടുത്ത് നമ്മെ വിജയമാക്കുവാൻ Wherever കഴിയും. you have been failure in the past, God may renew those days and give you something new in the coming year. നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു വെറൈറ്റീസിന്റെ ദൈവമാണ്. Our God is a God of varieties. അവൻ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. His ways are different than our ways.
ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ അവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. What he is doing in my life today is different than what I came to faith. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമാണ്. Every day is a different method. ഹല്ലേലൂയ, Amen. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Our God is a God of varieties and he will be a God of varieties in 2025 also. നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ദൈവം, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. 2025 അത് തന്നെ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് ഒറ്റ മെത്തേഡ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. Our God does not depend only on one method. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ. I have given you a series of miracles this last few weeks. അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്ത പോലെയൊന്നും ആയിരിക്കും. And his ways and his thinking is not our thinking. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യായമാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെന്നെന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് കുഷ്ഠരോഗമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏലീശ ഇറങ്ങി വന്ന് എന്റെ മേലെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആട്ടി എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. Naaman had an expectation of Elijah how he should respond. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെട്ട ഏലീശ പറഞ്ഞു, അവനോട് പറ യോർദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ പോയി 7 പ്രാവശ്യം മുങ്ങാൻ. Inspired by the Holy Spirit, Elijah told him, go dip yourself in river Jordan for 7 times. എത്ര വ്യത്യസ്തമായിട്ടാ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. God worked differently in that situation. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമുക്ക് വെടിയാൻ പറ്റണം. We should be able to get rid of our thoughts and methods. ദൈവത്തിന്റെ മെത്തേഡ്സിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റണം. We should be able to depend on God's methods. അവൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ We കഴിയണം. should be able to say, regardless of what he says, I will do. യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയ ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ, Just like Mary told the disciples, അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ചെയ്തോണം. whatever he commands, do it. എത്ര പേര് പറയും, ഞാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അവൻ എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നു അത് ചെയ്യും? How many of you will say that I will do whatever the Lord commands me in this coming year? അത് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെങ്കിലും പരിചിതമല്ലാത്ത വഴിയാണെങ്കിലും അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ അനുസരിക്കും. Whether that is familiar or unfamiliar ways, I will obey what he says. D.L. Moody എന്ന ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു, D.L. Moody once said, it is impossible to change the future without disturbing the present. ഭാവിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രസന്റിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ കഴിയത്തില്ലെന്ന് D.L. Moody പറഞ്ഞു. That's right. Wonderful. ഭാവി നമുക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കണം അല്ലേ? But if you want to secure your future, ഭാവി വ്യത്യസ്തമാകണം. if you want the future to be different, അപ്പം കർത്താവ് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? so what will he do? നമ്മുടെ പ്രസന്റിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും. He will start disturbing our present. നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസുകൾക്ക് വ്യത്യാസം He ഉണ്ടാകും. will change our status. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. Many of you are sitting here with many questions in your life. എന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എന്തേ കർത്താവേ? Why is my situation like this, Lord? എന്റെ വർത്തമാനകാലത്തിൽ ഈ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നത് എന്തേ കർത്താവേ? Why am I going through this situation in my present life? ഭാവിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കാനായിട്ട് Because he wants to change your നമ്മുടെ future. പ്രസന്റിനെ ഒരുപക്ഷേ അവൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും. That's why he disturbs your present. കൂടുകളെ കൂടിളക്കി പറക്കുവാനായി നമ്മെ ശീലിപ്പിച്ചെന്നുള്ള പാട്ട് നമ്മൾ പാടാറുണ്ട്. We sing that song that he will disturb the nest and get the baby's chicklets out of the nest to make them fly. ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട് ഒരു ആശ്രയമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കൂട് ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന നല്ലതാണോ? Is it good to disturb the nest that you're comfortable in? അതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇളക്കി പുറത്തു ചാടിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ? Is it good to get the chicks out of the nest, out of the comfort zone? പക്ഷേ അങ്ങനെ മാത്രമേ പറക്കുവാനായിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ But പറ്റത്തുള്ളൂ. that is the only way they will learn to fly unless they make uncomfortable. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ വ്യത്യസ്തമാക്കാനായിട്ട് പ്രസന്റിനെ അവൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. To secure our future, he's going to disturb our present. ചില വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഇന്ന് പ്രസന്റിൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ വ്യത്യസ്തമാക്കാനായിട്ടാണ്. The present, the comfort and the discomfort and the pain, all you are going through is to secure our future. ദൈവം ഒരു പദ്ധതി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. He will never work without a plan and purpose. സാർവലൗകികമായിട്ട് അവൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. He does not do that universally. നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും അവൻ അങ്ങനെ He പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. doesn't do that in an individual's life. അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ട്. He has a blueprint in front of him. ആ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാവും And പ്രവർത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. he works with that blueprint about your life. ഇന്നത്തെ എന്റെ വേദനകൾ അവന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന്. Part of the pain that I'm going through is part of his blueprint. ഞാൻ കരയേണ്ടി വന്നത് ആ ബ്ലൂ പ്രിന്റിന്റെ ഭാഗമാ. The reason I'm crying today is part of his blueprint. തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. I thank God for those who recognize that in your life. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രസന്റിനെ അവൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ He ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. is continuing to disturb our present. എന്തിനു വേണ്ടി? ആ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മെ ഒരുക്കാനായിട്ട്. Because he wants to prepare us for that
future He has planned for you. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഒരു ചേഞ്ചിന് ഒരുങ്ങണം കേട്ടോ. We must be prepared for a change. കർത്താവേ, ഞാൻ പല മെത്തേഡ് ശ്രമിച്ചു നോക്കി. Lord, I have tried different methods. ഞാൻ ഉപവസിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. I have fasted and prayed. ഞാൻ നിന്റെ വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചൊക്കെ നോക്കി. I have read your word and meditated on your word. ഞാൻ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി. I have tried different things. രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു. We have labored all night. വർഷം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു. All year I tried hard. പക്ഷെ എനിക്കൊരു കൺഫെഷൻ ഉണ്ട്. But I have a confession to make. ഞാൻ ഒന്നും പിടിച്ചില്ല. I have not caught anything. നിരാശയുടെയും നെടുവീർപ്പിന്റെയും വാക്കുകൾ ഉരുവിടുന്ന അനേകർ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടേക്കാം. We may have people who have words of disappointment and discouragement. കർത്താവ് പറയാൻ നിന്റെ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി. Jesus is saying, get rid of your usual methods. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് വലയിറക്ക്. But put your net where I ask you to do. എത്ര പേര് യെസ് എന്ന് പറയും? How many of you will say yes to that? കർത്താവേ, ഞാൻ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലാ. Lord, I am in the pit of failure. ആഗ്രഹിച്ചത് പലതും സഫലമായിട്ടില്ല. Many things that I desired has not been accomplished. വേണ്ടത് പലതും നടന്നില്ലതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. I feels like many of the things that I want to accomplish never been accomplished. കർത്താവ് പറയാ, don't worry about it. The Lord says, do not worry. എന്റെ വാക്കിന് വലയിറക്ക്. And put your net to my word. ഒരുപാട് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. I have many things to say this morning. ഒത്തിരി കാര്യം പറഞ്ഞ് എല്ലാം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ. And to say a lot of things and you forget everything. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുള്ളിൽ ഏറ്റെടുക്കാം. Let us acknowledge and accept the things that are very important this morning. നമ്മൾ പുതിയ വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെയുള്ള അടുത്ത ദിവസങ്ങളെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ, if you want to see the days in front of you differently, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ബി റെഡി ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക്. റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. എന്തോ റിസ്ക് പത്രോസിന്റെയും കൂടെ ഉള്ളവരുടെ. What was the risk Peter and his fellows taken? യേശു അങ്ങോട്ട് വന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. Jesus came and started teaching them. ഒരുപക്ഷെ യേശുവിനെ പത്രോസിനും കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ല. Peter and his fellows don't know Jesus that well. ഈ ഒരു വലിയ ക്രൗഡ് ആ തീരത്ത് നിപ്പുണ്ട്. And there was a great crowd in front of them. രാത്രി എല്ലാം അധ്വാനിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടാത്തതാ. And they didn't catch anything after working all night. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള സമയമല്ല മീൻപിടുത്തത്തിന്. Everybody standing there know this is not the right time to fish. അപ്പം ഇനിയും ഒന്ന് ഇവൻ പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ട് പോയിട്ട് പരാജയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളെ കൂകി കളിയാക്കും. And all these people will make fun of us if we try again in this unusual time or don't catch anything. അത് ഭയങ്കര എംബാരസിങ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആകും. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ വളരെ ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നു ഇരിക്കും. We are already tired. That would be an embarrassing situation if we don't catch anything again. പക്ഷേ എന്ന പത്രോസിന്റെ വാക്ക് നോക്കിക്കേ. But look at Peter's words. ഈ അനുഭവങ്ങളും പരിശ്രമവും എല്ലാം പറയുന്നത് ഇനി പോകരുത് പോകരുത് പോകരുതെന്ന്. All his experiences and knowledge says don't do it. കർത്താവേ, എന്നാലും നാഥ നിന്റെ വാക്കിന് വലയിറക്കാം. But he's telling Jesus, I will do what you ask me. I will obey your word. ഈ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും അവന് ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. റിസ്ക് ഫാക്ടർ. We must take a risk for God to use us the way he wants us. ഏത് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴും അതിലൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Every step you take in your life there is a risk associated with it. എത്രയധികം റിസ്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നോ അത്രയധികം നമ്മൾ കർത്താവിനാൽ ഉപയോഗിക്കും. The more risk you take, the more you will be useful for God. റിസ്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിലെ റിസ്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. I'm talking about the risk others see you are taking. എന്നാൽ ഈ റിസ്ക് പത്രോസ് എടുത്തോണ്ട് എന്ത് പറ്റിയവന്? So what happened when Peter took the risk? ബലഹീനനായ എടുത്തിചാട്ടക്കാരനായ പത്രോസ് ആരായി തീർന്നു? The Peter who is always jumping in front of everything and he was weak. What happened? അവൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവദാസനായി തീർന്നു. He became a great man of God. സഭയുടെ തൂണായി തീർന്നു. And he became a pillar of the church. ഒരു തീപ്പരി പ്രസംഗകനായി. He became a great evangelist. അവനൊരു നല്ല എഴുത്തുകാരനായി. He became a great writer. സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിക്കുന്നവനായി. He became the one who strengthened his brothers. ന്യായാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്നവരെ പോലും വിറപ്പിക്കുന്നവനായി. And he was the one who was able to shake those people who were judges. പത്രോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നവനായി. You read the epistles of Peter, those are very in-depth teachings. വെറും സാധാരണക്കാരൻ. An ordinary man. പഠിപ്പില്ലാത്തവൻ. An uneducated man. വെറും മുക്കുവൻ. He was a fisherman.
ദൈവം അവനെ ആരാക്കി തീർന്നു. But look what God has done through his life. അവനെ കണ്ടപ്പോഴേ കർത്താവ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, And looking at him, Jesus said, നിന്റെ പേരിപ്പം ശിമോൻ എന്നാ, your name is Simon now. പക്ഷെ ഞാൻ അത് പത്രോസ് ആക്കാൻ പോവുക. I'm going to change you to Peter. നിന്റെ വിശ്വാസം എന്ന പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയാൻ പോകും. And I will build my church on your faith. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് അറിയാം നമ്മെ എന്താക്കി തീർക്കാമെന്ന്. As the Lord observes us, he knows what he can change us to. നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കർത്താവ് അത് നമ്മെ ആക്കി തീർക്കുക If you തന്നെ. surrender yourself and commit yourself, God will use you. നിങ്ങളുടേത് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാകണ്ട. Your life does not have to be a failure. തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു ജീവിതമായി തീരണ്ട. It doesn't have to be a broken life. എന്താക്കി തീർക്കാമെന്ന് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് അവൻ കാണുന്നുണ്ട്. But he sees each one of you and he knows what you are capable of. ഹല്ലേലൂയ. Amen. മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ എന്ന ശില്പിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. We have heard about the great painter Michelangelo. അദ്ദേഹം സ്നേഹിതനോട് ഒരു ദിവസം വഴിയെ നടന്നു പോവുക. As him and his friend were walking down a path. അപ്പോൾ ഒരു കാല് വഴി കിടന്ന ഒരു കല്ല് തന്റെ കാലിൽ തട്ടി. So his feet went against a stone that was in the way. തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കാലിൽ തട്ടി. And his friend's leg. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരനെ ഈ വഴി കല്ല് കൊണ്ടിട്ട് ആളിനെയൊക്കെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി. So his friend was cursing the person who put the stone in the way. എത്ര വൃത്തികെട്ടവനാണ് ഈ കല്ല് കൊണ്ട് പാതയിൽ ഇട്ടതെന്നൊക്കെ. What a horrible person would do something like this. പക്ഷേ കുനിഞ്ഞ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ആ കല്ലെടുത്ത് തന്റെ കോട്ടിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇടുന്ന ആ സ്നേഹിതൻ കണ്ടു. So his friend saw Michelangelo bend down and took this stone and put it in his pocket. കുറെ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞ് ഇതേ സ്നേഹിതൻ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. And after a few weeks, this person visited Michelangelo. അപ്പം തന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പം, And as he was speaking, talking to him in his office, മനോഹരമായി ചിറകുകൾ വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൂതന്റെ രൂപം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. and here Michelangelo sculpted something beautiful out of that stone, like an angel that is spread his wings. അപ്പൊ ഈ സ്നേഹിതൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി? So the friend asked, how did that happen? ഇത് എവിടെ നിന്നുള്ള കല്ല്? Where did this come from? അപ്പം മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ പറഞ്ഞു, യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ? അന്നത്തെ ആ കല്ല് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? So Michelangelo told him, you remember the stone that you stubbed your feet? നിന്റെ കാല് തട്ടാനും നീ ശപിക്കാനും ഇടയായ കല്ല്, The one, that stone that you cursed, ആ കല്ലിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. this I made from that stone. ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളെ കുറ്റം പറയുമ്പോഴും വിടക്കം നീണ്ടുമ്പോഴും മാറ്റി നിർത്തുമ്പോഴും നമ്മെ എന്താക്കി തീർക്കാമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. Even when the whole world around you is telling you that you are useless, but there is a God who knows what he can make useful out of you. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Amen. നമ്മളുടെ സാധ്യതകളെ അവന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. And he looks at our possibilities and say that he used that as a blueprint. വിക്കനായ തടിച്ച നാവുള്ള മോശ ലക്ഷങ്ങളെ വിടിവിക്കുന്നവനായി തീർന്നു. Moses, who had a stuttering problem, God used him to speak to millions of people. ദൈവത്തിന് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ട്. God had a blueprint for Moses. ആ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് വെച്ച് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. And he uses that blueprint in your life. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരെയും ദൈവം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. Regarding each one of us, God has a plan. No, he has not written any of us off. ആരെയും ദൈവം റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല. He never writes off any one of us. നമ്മൾ വിട്ടുപോകാതിരുന്നാൽ മതി. And that all we have to do is be obedient. നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ We മതി. must surrender ourselves. നമ്മളെ അവൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യത്തില്ല. He will never write us off. അവന്റെ സ്നേഹം പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മളെ മാടി His വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. love will continue to follow us. മടങ്ങി വാ എന്ന് And പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. that would say, come back to me. എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. That would say, that love is saying that I have plans for you. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. താങ്ക് യു ജീസസ്. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May God bless us. അവന്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധവാന്മാരാകാം. We must be conscious about his plans for our life. റിസ്ക് ഉണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. We have risk and we have problems. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അവൻ എന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന്. But I know for sure that he has a plan for me. പൗലോസ് പറയാ, എനിക്ക് വലുതും സഫലവുമായൊരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു, എതിരാളികളും പലരുണ്ട്. Paul is saying that it's a great door open for me, but I know there is people against me as well. അതൊരു ഫാക്ടർ, അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. That is a true fact, and that will continue to happen.
പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, But one thing I know for sure, അവൻ എന്നെ കുറിച്ചൊരു ഹിതമുണ്ട്, ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. He has a plan and purpose for me. യെരമ്യാ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ, In Jeremiah we read, നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം, to have a great future and hope. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവയെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. I know the thoughts I have for you, അവ തിന്മയ്ക്കല്ല, not for evil. നന്മയ്ക്കത്രേ ഉള്ളവയെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. I know that is only for good. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാദാ പറയുന്നു. That is the same thing the Holy Spirit is talking to each one of you. നിന്നെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാമെന്ന് അവൻ അറിയാം. He knows how to mold you and shape you. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാം. Let us surrender ourselves in the hands of God this ഞാൻ morning. എന്റെ പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കാതെ And without me closing, അല്പസമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു പ്രേരണ കിട്ടുന്നു. and the Holy Spirit inspired me to spend some time in prayer. You know that we don't do this all the time. ഇത് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് അനേകരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Maybe the Holy Spirit is speaking to some of you who are here this morning. ഇന്നൊരു സമർപ്പണത്തിന്റെ ദിവസമാകട്ടെ. Maybe it is a time of dedication. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഒരുക്കത്തിന്റെ ദിവസമാകട്ടെ. Maybe this is a time for a preparation as we enter the new year. ഒരു willingness to change നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരട്ടെ. We should have a willingness to change. അവൻ കൽപ്പിക്കുന്ന അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, A willingness to do what he asks us to do. അവന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാകട്ടെ. Let it be a day that we surrender ourselves for his നിന്റെ blueprint. പദ്ധതികൾക്കായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. Lord, I surrender myself for your plan and purpose. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ സമർപ്പിക്കുന്നവർ, ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാന സൺഡേയിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നവർ, those who are willing to surrender your life to the Lord this very last Sunday of this year, ദയവായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട്. I want you to stand on your feet. ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട്. Stand in the presence of God. Hallelujah. We are going to pray for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ We're പോവുകയാണ്. going to pray for you this morning. അവന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റിന് അനുസരണമായിട്ട് നമ്മെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനാണ്. Lord, change us according to your blueprint, Lord. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രസന്റിനെ ഒരുപക്ഷെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. And you may have to disturb our present in order to do അവസ്ഥകൾക്ക് that. മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് വന്നേക്കാം. He may have to change the condition that we have in. എങ്കിലും വേണ്ടില്ല, Regardless of what that is. കർത്താവേ നിന്റെ പദ്ധതി എന്നിൽ But പൂർത്തീകരിക്കണമേ. your plan and purpose be ഈ fulfilled in me, വർഷം Lord. ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ വർഷം ചെയ്യണം. The one that you need to do this year you must do. അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവൃത്തിക്കായിട്ട് എന്നെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് കർത്താവിനോട് Lord, പ്രാർത്ഥിക്കും. prepare me for the things that is ahead next year. എത്ര പേര് ദൈവത്തോട് ആ പ്രാർത്ഥന How കഴിക്കുമെന്ന് many of you will pray to the Lord that prayer this morning? ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ Hallelujah, hallelujah. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. We praise you, വിശേഷാൽ Father, we പ്രാർത്ഥന praise you. താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നാട്ടെ. If you really need a specific prayer in your life, I want you to come forward. Sunny Kunyonichan, can you come and lead in a song? Hallelujah, hallelujah. Thank you hallelujah. Jesus, thank you Praise Jesus. you, Father. We praise you, Father. Hallelujah.